السلام علیکم. آج بزنس سے ریلیٹڈ ٹاپک مارکیٹنگ کو ڈسکس کریں گے اور مارکیٹنگ اور اس کی امپورٹنس کو ڈسکس کریں گے. لاسٹ کلاس میں نے آپ لوگوں کو جو لیکچر دیا تھا وہ مارکیٹنگ اینڈ اٹس فنکشن تھا. آج ہم فنکشنز سے آگے بڑھ رہے ہیں, امپورٹنس کو ڈسکس کر رہے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ مارکیٹ اور مارکیٹنگ میں کیا فرق ہے. تو یہ میری نیکسٹ سلائیڈ میں اس کی 2 ڈیفینیشنز میں نے مینشن کی ہوئی ہیں اور یہ ڈیفینیشن میں آپ کے سامنے ایکسپلین کر دیتا ہوں اینڈ دین ہم پروسیڈ کریں گے مزید. جی, تو یہ پہلے مارکیٹنگ کی ڈیفینیشن ہے. ٹریڈیشنلی مارکیٹ ریفرس اے پلیس ویئر ڈفرینٹ بائرز اینڈ سیلرز گیدرڈ اینڈ ایکسچینج پروڈکٹس اینڈ ویلیو. فار انسٹنٹ سپر مارکیٹ اور شاپنگ مال. کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر, یعنی ایک ایسی پلیس, ٹریڈیشنلی ایک ڈیفینیشن ہے اس کی, جہاں پہ بائرز اینڈ سیلرز گیدرڈ ہوتے ہیں, یعنی ایک جگہ پر ملتے ہیں اور ایکسچینج پروڈکٹ, اپنی پروڈکٹ ایک دوسرے کو دیتے ہیں. یعنی ایک شخص جو ہے وہ اپنی پیسے دے کر اور وہ چیز حاصل کر لیتا ہے اور پروڈکٹس یا اس کی ویلیویبلس جو بھی اس کے لیے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ اس کو پرچیز کر لیتا ہے. فار ایگزامپل میں سپر مارکیٹس ہیں, تعداد آپ کی یا شاپنگ مالز ہیں. آپ اگر کسی بھی شاپ پر چلے جائیں, شاپنگ مال, تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پلیس جو ہے پرٹیکولر, وہاں پر بائر آپ خود ہوتے ہیں اوبیسلی ایز اے کسٹمر, اور سیلر موجود ہوتا ہے اور آپ ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں اپنی گڈس کو. اس کے بعد یہ ایک ٹریڈیشن ڈیفینیشن ہے مارکیٹ کی, لیکن اگر مارکیٹ کو مزید ایکسپینڈ کریں تو ایک مارکیٹنگ کانسیپٹ ہے. تو مارکیٹنگ کانسیپٹ جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ کو ڈسکس کر رہا ہوں. تو اکارڈنگ ٹو فلپس کاٹلر, یہ ایک ویل نون رائٹر ہیں مارکیٹنگ کے, ان کے مطابق مارکیٹنگ سوشل پروسیس ہے. سوشل پروسیس سے کیا مراد ہے؟ جس میں لوگ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے سے ملتے ہیں. بائی وچ انڈیویجولس اینڈ گروپس آبٹین واٹ دے نیڈ اینڈ وانٹ. یہ آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ ایک انڈیویجول کی نیڈ کیا ہے اور وانٹ کیا ہے. لیکن سمپل سا کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ کسٹمر کے مطابق کوئی بھی چیز بنائیں گے, اس کی نیڈز اور وانٹس کے مطابق چیز بنائیں گے, تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہ اس کو پرچیز کرے گا. تو مارکیٹنگ کا بیسک کانسیپٹ ہی یہی ہے کہ آپ اکارڈنگ ٹو کسٹمر پروڈکٹ جو ہے وہ ماڈیفائی کریں, اس میں وہ سب ریکوائرمنٹس موجود ہوں جو کسٹمر کو چاہیے. جیسے کہ اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے آج کل موبائل. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ موبائل میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ اویلیبل ہے, تو کسٹمر اسی لیے پرچیز کرتا ہے, تو ایزلی اسے ساری چیزیں جو ہیں ایک ہی چیز میں, ایک ہی پروڈکٹ میں حاصل ہو جاتی ہیں. تو یہ بیسیکلی ہے. اس کے بعد نیکسٹ سلائیڈ ہے دا کمپوننٹس آف مارکیٹنگ. دیکھیں 3 کمپوننٹس کو میں نے مینشن کیا اپنی سلائیڈ میں. پہلا جو کمپوننٹ ہے مارکیٹنگ کا وہ ہے سیٹسفیکشن آف کسٹمرس. یعنی کسٹمرس کی سیٹسفیکشن از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف مارکیٹنگ. In the modern area, the customer is focus of the organization. As you know, the organization should aim at producing those goods and services which will lead to satisfaction of customer. اگر کسٹمر سیٹسفائی نہیں ہیں تو اس کا مطلب آپ کی مارکیٹنگ جو ہے وہ بالکل بیکار ہے, اور آپ نے جو ہے وہ کسٹمر سیٹسفائی کب ہوگا؟ جب آپ اس کو اکارڈنگلی پروڈکٹ پروڈیوس کریں گے. نیکسٹ ہے انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ. انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ مینس کیا ہے کہ پروڈکشن, فائنینسنگ, مارکیٹنگ کے جتنے بھی کانسیپٹس ہیں وہ سب ایک دوسرے سے لنکڈ ہوں اور نیڈ اور ایکسپیکٹیشن آف کسٹمر کے مطابق ہو. یعنی کسٹمر جو ایکسپیکٹ کر رہا ہے وہ آپ مارکیٹ میں لے کر آ رہے ہیں. اینڈ دین تھرڈ پوائنٹ ہے پروفیٹیبل سیلز والیوم. آبویسلی مارکیٹنگ کا مین کنسیپٹ کیا ہے؟ آبویسلی یہ کیا کانسیپٹ ہے کہ آپ پروڈکٹ کو جب آپ سیل کرتے ہیں تو آپ کا مین مقصد کیا ہوتا ہے؟ ٹو ارن ریونیو. تو ریونیو ارن کرنا مین مقصد, یعنی آپ کی پروڈکٹ سیل ہو رہی ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کسٹمر کو آپ سیٹسفائی کر رہے ہیں, انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کر رہے ہیں, تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہ پروڈکٹ خریدے گا اور آپ کی سیل جو ہے وہ انکریز ہوگی, آپ کا ریونیو انکریز ہوگا. تو ریونیو انکریز کرنا بھی ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے مارکیٹنگ کا. اس کے بعد ہم اگر آپ مزید سلائڈ پر جاتے ہیں یا اگلی سلائڈ پر جاتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے کچھ پوائنٹس دیے ہوئے ہیں. آن لائن مارکیٹنگ آج کل ٹرینڈ چڑھا ہوا ہے. اس کے علاوہ پبلک ریلیشنس چلا ہوا ہے, ایڈورٹائزمنٹ ہے, سوشل, یعنی یہ اس کے ڈویژنز ہیں چھوٹے چھوٹے, یعنی ان سب کا مجموعہ مارکیٹنگ کہلاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو ایک دفعہ ریڈ کر دیتا ہوں. آن لائن مارکیٹنگ, برانڈنگ, پبلسٹی, پرائسنگ,
स्ट्रेटजी, सोशल मीडिया, डायरेक्ट मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, रिसर्च। तो आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आपने यकीनन अलग अलग पढ़े होंगे। जब आप इन सब को कंबाइन कर लेते हैं तो एक मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है। ब्रांडिंग क्या है? एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर नेम ऑफ द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट जो है वो अपने नाम से पहचानी जाए। ठीक है, जैसे पेप्सी कंपनी है, उसकी प्रोडक्ट मिरिंडा है, लेकिन मिरिंडा का एक अपना पर्टिकुलर नेम है। ठीक है, इसी तरह प्राइसिंग है। देखिए, प्राइसिंग भी अट्रैक्ट करती है कि आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर फ़र्ज़ करें आप कोई बड़े इन्वायरमेंट, महंगे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्ट भी उसी लेवल की होनी चाहिए। अगर हाई लेवल प्रोडक्ट प्राइसिंग आप नहीं वहाँ पे ऑफ़र करेंगे तो लोग यही सोचेंगे कि शायद ये प्रोडक्ट कम्पिटेबल नहीं है। तो इसलिए आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है और इन सब मजमूए को फोकस करना है। अगर इन चीज़ों को फोकस करेंगे तो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट कवर होगा। देन नेक्स्ट स्लाइड जो है वो इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग है। इसमें मैंने कुछ हेडिंग्स डिस्कस की हैं। देखिए, मार्केटिंग का मेन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो इससे आपकी इम्पॉर्टेंस भी सामने आ रही होती है, वो है क्रिएट रेपुटेशन। यानी ऐसी मार्केटिंग की जाए, ऐसी प्रोडक्ट बनाई जाए जिससे कस्टमर के माइंड में एक रेपुटेशन क्रिएट हो। ठीक है, और आपको पता है कि ऑब्वियसली अंडरस्टूड सी बात है कि एसेंशियल ऑफ मॉडर्न बिजनेस है। एसेंशियल ऑफ मॉडर्न बिजनेस क्या है कि अगर मार्केटिंग आप नहीं करेंगे तो आजकल के बिजनेस को कॉम्पीट नहीं कर सकते। तो मॉडर्न बिजनेस की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा इंटीग्रेटिंग बिजनेस एक्टिविटीज़। इंटीग्रेटिंग बिजनेस एक्टिविटीज़ मीन्स कि आपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को साथ मिला के रखना है एंड देन आप प्रोसीड करेंगे। नंबर 4, इट क्रिएट्स इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट। मार्केटिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो। जैसे आजकल प्रोडक्ट्स बन रही हैं, उसमें इंटरेस्ट डेवलप किया जा रहा है। जैसे पहले मोबाइल आते थे, सिंपल आते थे, लेकिन अब जो मोबाइल आ रहे हैं वो स्मार्ट मोबाइल आ रहे हैं। उसमें जो है वो आपके पास कैमरा भी मौजूद है और बेस्ट से बेस्ट कैमरा मौजूद है। ऑब्वियसली इंटरेस्ट तो क्रिएट होगा कस्टमर का। तो इस तरह के पॉइंट जो हैं वो आपने फोकस करने हैं। और याद रखिएगा कि आपने अपने मुताबिक प्रोडक्ट नहीं बनानी है। यानी प्रोड्यूसर जो है वो अपने मुताबिक जो सोचेगा वो बना ले, ऐसा नहीं है। वो पहले मार्केट को सर्च करे एंड इसमें रिसर्च में देखे कि वो कस्टमर चाहता है क्या है आखिर। तो कस्टमर ये चाहता है कि हर चीज़ उसको मिल जाए। तो आपने क्या करना है, हर चीज़ अवेलेबल करनी है, लेकिन डिफरेंट कैटेगरीज़ में, ताकि जो शख्स जिस लेवल को अफोर्ड कर सकता हो उसी को परचेज़ करे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मैंने मोबाइल की एग्जांपल ले रहा हूँ, आप कहीं और चले जाएं, किसी और प्रोडक्ट को देख लें। तो पिज़्ज़ा का एग्जांपल ले लें। तो पिज़्ज़ा में आप देख रहे हैं कि आजकल सस्ते से सस्ता पिज़्ज़ा मौजूद है, महंगे से महंगा पिज़्ज़ा मौजूद है। तो वो लोग जो उसको अप्रोच कर सकते हैं वो वैसा ही पिज़्ज़ा परचेज़ करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो शुरू से मैं आपको बता रहा हूँ, कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो मेन आइडिया, मेन कॉन्सेप्ट है। कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा तो आपकी मार्केटिंग जो है वो अचीवेबल नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ एक्टिविटीज़। याद रखिए कि जब आप एनालिसिस ऑफ एक्टिविटीज़ क्रिएट करते हैं तो उसमें सबसे पहले मार्केटिंग रिसर्च आती है एंड डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की डिज़ाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किस तरह का होना चाहिए, स्क्वायर में होना चाहिए कि राउंड में होना चाहिए कोई प्रोडक्ट, या फिर वो स्लिम होनी चाहिए। Okay, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टू इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी। इंक्रीज़ द प्रोडक्टिविटी में क्या मेंशन कर रहे हैं कि देखें मार्केटिंग क्या करती है कि कस्टमर की जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करती है। और प्रोडक्ट इनोवेशन, हमेशा याद रखिए कि जब भी आप नया मॉडल इंट्रोड्यूस कराएं तो कोई ना कोई इनोवेशन रखें, या डिफरेंट प्रोडक्ट जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे आप थोड़ी सी इनोवेटिव प्रोडक्ट अगर आप लॉन्च करेंगे ना तो कस्टमर आपकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होगा। सही है, तो कोशिश ये करें कि बिल्कुल इन्वेंट ना करें। और अगर आप नहीं कर सकते, अगर इन्वेंट करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इन्वेंट नहीं कर पा रहे तो आप इनोवेटिव प्रोडक्ट, थोड़ी सी चेंजेस के साथ प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराएं और डिफरेंट मॉडल्स के साथ, डिफरेंट फीचर्स के साथ। तो ये मेरा आज का लेक्चर था, इसको आप देखिए और इंशाल्लाह इसको फोकस कीजिए। ये टॉपिक जो है आपको काफ़ी फ़ायदा देगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास खत्म